यस्य प्रसादा भगवते प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतयपि तयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेमो प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडौ विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरे नस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसौ यशां कुरीकथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्
भगवान बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपीतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिली देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। शक्रीत अधर सुधां स्वांग मोहिनी पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तजे अस्मात् भवाद्रिक् परिचरति कथं तत्पाद पद्मं नु पद्मा जपिबतो हितचेता जुत्तम श्लोक जल्पै। सर्व वेदांत सार सर्व पुराण चक्रवर्ती श्री गोविंदेर शब्द ब्रह्ममय विग्रह এই শ্রী শ্রীমদ্ भागवत महापुराणेते दशम स्कंदे 47तम अध्याय उद्धव सन्देश प्रसंगे परमहंस चूड़ामणि श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की गंगा तटे धारावाहिक भावे गोविंदेर लीला प्रसंग कीर्तन करे चलेছে। महाराज भ्रमर गीतेर ओई देखो कि अभिनव अभिव्यक्ति महाभागवती लादिनी श्रीमती राधारानी पान भावे उद्दीपिता हुए दिव्योन्माद दशाय चित्र जल्प नामक जो कायिक संचारी भाव बा विकार तार द्वितीय श्लोके अभिनव भावेर प्रकाश करছেন। भ्रमरটি তখনও গুনগুন করছেন রাধারানীর চরণ পদ্মে। এবার গুনগুনের মধ্যেই শ্রীমতী রাধারানী যেন অনেক বক্তব্য অনেক ভাষা অনেক সংবাদ অনুভব করছেন এবং তদনুরূপ উত্তর প্রদান করছে। सक्री तदरसुदं षण्मोहिनीं पावित्या भ्रमर
তোর যে সৎ কপটি বন্ধু, তার কত গুণের কথা বলবো। তার যে বুদ্ধি ভ্রংশকারী স্বকীয় যে অধরামৃত, সে আমাদেরকে সকৃত মানে একবার পান করিয়ে যেমন ভবাদ্রিক, তোরা ভ্রমর জাতি, তো তা ভ্রমর জাতির স্বভাব হচ্ছে একটা ফুলে কখনো তৃপ্ত হয় না, আর বারবার একটা ফুলেতেই আসক্ত থাকে না। মধুপান হয়ে গেলেই চিরদিনের জন্য সেই কুসুমকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। তো চঞ্চল ভ্রমর স্বভাব বিশিষ্ট হে মধুপ, তোর সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু সে আমাদেরকে এইভাবে তার অধরামৃত পান করিয়ে চিরজীবনের জন্য চলে গেল। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, এই যে দিব্যোন্মাদ দশায় শ্রীমতী রাধারানীর চিত্রজল্প দশা, এই চিত্রজল্প দশায় গতকাল শ্রীমতী রাধারানী যা বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তাতে নির্ধারিত হয়েছে, তার বক্তব্যটিকে বলা হচ্ছে প্রজল্প। প্রজল্পের কি কি লক্ষণ শ্লোকান্তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আজকে যে দ্বিতীয় শ্লোক, সুখমণি বলছেন, মহারাজ, এই বক্তব্যের নাম হচ্ছে 10 প্রকার যে চিত্রজল্প, সেই 10 প্রকার চিত্রজল্পের দ্বিতীয় প্রকরণ। এই দ্বিতীয় প্রকরণের নাম হচ্ছে পরিজল্প। প্রথমে প্রজল্প, তারপরে হচ্ছে পরিজল্প। পরিজল্প কাকে বলা হয় না, শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদ উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বলছেন, প্রভুর নির্দয়তা ষাঠ্য চাপল্লাদ উপপাদনাৎ সবিচক্ষণাৎ ব্যক্তির ভঙ্গা স্যাৎ পরিজল্পিতম। অর্থাৎ যে বক্তব্যের মধ্যে নিজ পৃষ্ঠ প্রিয়তমের নির্দয়তা, ষাঠ্য চপলতা এটা রয়েছে, রাধারানী একে একে পরিষ্কার করে সেটি প্রতিপাদন পূর্বক ব্যক্ত করছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিচক্ষণতা, এইভাবে প্রেমাস্পদের ষাঠ্য নির্দয়তা চপলতা প্রতিপাদন এবং নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশ, এই ভঙ্গিমাময় যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের নাম হচ্ছে পরিজল্প। মধুকর সকৃত অধর মধু করাইয়া পান, তেজি গেল কৃষ্ণ যেন তোহারি সমান। তার চপলতা চাঞ্চল্যের স্বভাবের দিক থেকে ভ্রমর এবং কৃষ্ণের মধ্যে অনেক মিল আছে। তবে আমরা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কি আশ্চর্য হচ্ছি, ভ্রমর
কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে, এমতো বঞ্চকে না বাড়ায় অনুরাগে। বৈকুণ্ঠেশ্বরী ঐশ্বর্য লক্ষ্মী যে রমা বা পদ্মা বা পদ্মালয়া, সে ওই শট ধৃষ্ট কপট তার শটপনা কিচ্ছুতেই অনুভব করতে না পেরে নিশ্চিন্তে এখনো তাকে মহাসাধু মনে করে, আরাধ্য মনে করে, চরম পরম উপাস্য এবং সেব্য মনে করে সেবা করেই যাচ্ছে। এর মূলে কারণ কি না? কারণ হচ্ছে অপিবত হৃত চেতা উত্তম শ্লোক জল্পই। প্রচুর স্তাবক রয়েছে ভ্রমর, তোর ওই বন্ধুর প্রচুর সমস্ত বিনা বেতনের স্তাবক রয়েছে, তাদেরকে বেতনও দিতে হয় না, তারা নিজে খেয়ে পরে পরের ঘরে ঘরে গিয়ে তোর বন্ধুর সাধুত্ব, তোর বন্ধুর যত মহিমা, তোর বন্ধুর যত অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম এমনভাবে বাড়িয়ে 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 পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা প্রচার করে। ওই সমস্ত প্রচারককে দেখে মনে হয় না এরা ভুল বক্তব্য পরিবেশন করছে। কাজে মানুষ তাদের বক্তব্যকে সত্য মনে করেই তোর ওই লম্পট বন্ধু সৎ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে তাতে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পরিণাম যে কি হবে সেটা ভাববার বিষয় রয়েছে। রাধারানীর বক্তব্যের মধ্যে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা পতঙ্গ ভ্রমর, সে তো মানুষ না, সে তো গুনগুন 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 গান গাইছে আর চরণকে টাটকা ফোটা পদ্মফুল মনে করে তার সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে গুঞ্জার করতে করতে ঘুরছেই ঘুরছে। রাধারানী যেন তার ওই গুঞ্জন ধ্বনির মধ্যেই ভ্রমরের কিছু নিগুড় বক্তব্য শুনতে পাচ্ছেন। কি বললি ভ্রমর? গুনগুন গুনগুন করতে করতে কিছু বলছিস? ভ্রমর বলছেন, হ্যাঁ ঈশ্বরী, অনেক কথা বলবার, আমি আশাবদী আপনি যে সমস্ত মন্তব্য বক্তব্য আমার প্রভু সম্বন্ধে বললেন এবং আমার সম্বন্ধে বললেন সবই শুনছি। তা আমার সম্বন্ধে আপনি যা বলুন বলুন, কিন্তু আমার বন্ধুকে আমি যতটুকুনি জানি সর্বক্ষণ তার সঙ্গ করতে করতে তাকে যতটুকুন আমি বুঝেছি, হে ঈশ্বরী, আপনি তার সম্বন্ধে যা কিছু বলছেন সবটাই কিন্তু যথার্থ নয়। তাই বাহ, কি যথার্থ নয় একটু প্রমাণ করে বলে দে দেখিনি ভ্রমর। বলে, শোনো ঈশ্বরী, আমার বধূ মথুরাতে আছেন বটে, কিন্তু তার মন প্রাণ আত্মা হৃদয়বত্তা যত কিছু সব ঈশ্বরী আপনাতেই নিবিষ্ট। অর্থাৎ রাধা ছাড়া আমার সেই বন্ধু কিচ্ছু বোঝে না। কথায় কথায় যদি তার প্রমাণ চান আমি বলছি, আমার কাছেও ব্যক্ত করে, অন্তরঙ্গ জনের কাছে ব্যক্ত করে। তাই আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না। কি বলে?
রাধাগ্রতশ্চ পরতপি চ পার্শ্বতশ্চ শ্রোত্রে চ চক্ষুষি চ বাচি চ মানুষে চ কেনা ধনৈষ মদন যদি মে প্রবিশ্য মাং হন্তি হন্ত কিমিয়ং ন নিরাচকার। আতঙ্কিত, কি অদ্ভুত! এই যে কন্দর্প আমার অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করবার জন্য কোন চোরাপথে যে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে, আমি এর কারণটা অনুসন্ধান খুঁজেই পাচ্ছি না। জানো ভ্রমর, ঈশ্বরী, আমি বললাম বধূ, তা তুমি কিভাবে আত্মসংরক্ষিত করে রেখেছ যে কন্দর্প কিছুতেই প্রবেশ করার কোনো পথ নেই তার? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি জানো বন্ধু, রাধাগ্রতস্য পরতপি চ পার্শ্বতশ্চ, আমার সম্মুখে রাধা, পেছনে রাধা, আমার নয়নে রাধা, কর্ণে রাধা, বদনে রাধা, আমার মনে যে চিন্তন ভাবনা সেটাও রাধা। কাজেই মৎস্য যেমন জলের মধ্যে যখন থাকে তার চারিদিকে জল ছাড়ার কিছুই থাকে না, তেমনি রাধা আমার ঊর্ধ্ব অর্ধ সর্বদিকে। তেমন ভাবে যে আমি রাধাময় হয়ে রয়েছি, এর মধ্যে কোন সূত্র ধরে যে মদন আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে আমাকে জর্জরিত করে তুলছে। ভ্রমর বলছেন, ঈশ্বরী দেখুন আমার বধূ আপনাতে কত নিবিষ্ট চিত্ত, যে তার 10 দিক রাধাময়। আবার প্রিয় সখাদের কাছে ওই কথাই বারবার ঘোষণা করে, রাধা পুরস্ফুরতি, আমার সম্মুখে রাধারানী দাঁড়িয়ে আছে দেখছি। পশ্চিমোত্তশ্চ রাধা, পেছনে ঘুরে দেখছি রাধারানী। রাধা অধি সভ্যমিহ, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখছি রাধারানী। দক্ষিণোত্তশ্চ রাধা, ডান দিকে তাকিয়ে দেখছি রাধা। রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা, ভূমি তলের দিকে তাকালে সেখানে রাধা ছাড়া কিচ্ছু নেই, কেউ নেই। আর শুধু অসীম অনন্ত নীল আকাশের দিকে তাকালেও আকাশটাও রাধাময়। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। হ্যাঁ, রাধে রাধে। রাধাময়ী মম বাবুব কুতুস্ত্রীলোকী। আহা, এমন রাধা নিষ্ঠায় জগতে কার আছে ঈশ্বরী? শুধু তাই নয়, আপনাকে সে গুরু রূপে বরণ করেছে, তাই নাকি? বাহ, এমন শুভ বুদ্ধি কবে থেকে হয়েছে ভ্রমর, যে গুরুকরণ করতে হয়, গুরুচরণ আশ্রয় করতে হয়? তাহলে নিশ্চয়ই সাধু সঙ্গ করেছে হয়তো। তা গুরুকে না ঈশ্বরী কি বলেন জানো আমার বধূ, রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য, নট নানা নৃত্যে আমায় নাচায় উদ্ভট। রাধারানী আমার গুরু, উপদেষ্টা, সঞ্চালক, আমাকে যেমন যেমন চালায় আমি তেমনি তেমনি চলি। এইভাবে গুরুত্বে বরণ করেছেন আপনাকে আমার বন্ধু। আবার শুধু তাই নয়,
প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলেই ঈশ্বরী আপনার গুণমহিমায় সবসময় কীর্তন, তার মুখেতে আর অন্য কোনো ভাষা নেই, বক্তব্য নেই, অন্য কোনো কথাই নেই। ওরে ভ্রমর, কি শোনাচ্ছিস? আমার প্রতি এত নিষ্ঠা, আমার কি মহিমা কীর্তন করে না। শুনুন ঈশ্বরী, আমার বধূ কি বলে, আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দেবে ওইছে কোনজন? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপই হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নিখিল বেদ শ্রুতি শাস্ত্র তাকে আনন্দ স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছে। এবং রসজ্জেবাং লব্ধানন্দী ভবতি, উপনিষদ বলছেন যে আনন্দ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রী গোবিন্দকে যদি কেউ গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় বিন্দু মাত্র অন্তঃকরণে অনুভব করতে পারে, আনন্দী ভবতি, সে এমন আনন্দময়ত্ব লাভ করে যে সংসারে যে কোনো ব্যথা বেদনা ঘাত প্রতিঘাত তাকে আর কখনো দুঃখী করতে পারে না। তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আনন্দ স্বরূপ, তিনি জগৎকে আনন্দ প্রদান করছেন। সমগ্র জগৎ তার থেকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হচ্ছে। আনন্দাদেব কল্লিমানি ভূতারি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তী। যার দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দিত হচ্ছে, আনন্দ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাকে আবার কে আনন্দ দেবে না? সেই দিতে পারে যে গোবিন্দের চাইতে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ বড়। আমার গোবিন্দ হচ্ছেন অসমর্থ, তার সমানও কেউ নেই, আর গোবিন্দের চাইতে বড় জগতে কেউ নেই। এই জন্য রূপে গুণে মহিমায় বল বীর্যে সমস্ত কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে অসম ঊর্ধ্ব। কিন্তু হেন কৃষ্ণকে কে আনন্দ প্রদান করেন? ঈশ্বরী আপনার মহিমা কীর্তন করতে করতে বলছেন যে আমাকে আনন্দ দেবে ওইছে কোনজন? আমা হইতে হয় যার শত শত গুণ, সেই জন আল্লাহ দিতে পারে মোর মন। এটা বিচার করলেন আমার বন্ধু, যে আমার চাইতে শতগুণে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন তিনি আমাকে আনন্দ দিতে পারবেন। আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। এটা তো ঠিক যে কৃষ্ণের সমান সমস্ত দিক থেকে এবং কৃষ্ণের চাইতে বড় এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, আর কেউ হবেও না। আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরায়, তিনি হচ্ছেন এই তত্ত্ব। কিন্তু ঈশ্বরী আপনার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি কি বললেন? নামা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব, একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব। নিতাই গৌর, আমার চাইতে বড় কেউ নেই, একজনই আছে জগতে। সেটা কে? একমাত্র বিশ্বভানু রাজনন্দিনী মহাভাব স্বরূপিণী আমার শ্রীমতী রাধা। উচ্ছ্বসিত ভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করেন আমার বন্ধু। আর কি বলেন? আর কি মহিমা কীর্তন করে ভ্রমর? কোটি কাম যিনি রূপ যদ্যপি আমার
অসমর্থ মাধুর্য সাম্য নাহি যার, এটা গোবিন্দ নিজেও জানেন যে তার রূপমাধুর্য হচ্ছে অসমর্থ, ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় আর কারোতে নেই। কেন না নিজের রূপে নিজে বিমুগ্ধ হয়ে যান, এই জন্য অসমর্থ মাধুর্য সাম্য নাই যার। এমন যে আমার রূপ, তা আমার নয়নকে আবার ভুলাবে কে রূপের ছটায়? আমার রূপের ছটাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন, আর রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। এখানে যে আমি আমার রূপে জগৎ বিমুক্ত হয়ে যায়, সে আমি পর্যন্ত প্রেমময়ী রাধারানীর একটা অঙ্গের, সামগ্রিকভাবে নয়, আমার প্রেমময়ীর যে কোনো একটা অঙ্গের রূপমাধুর্য দর্শনে আমার নয়ন তৃপ্ত হয়ে যায়। এই রাধার মহিমা গুনগুন গুনগুন করে রব করছেন, আর তার ওই গুনগুন গুঞ্জনের মধ্যেই রাধারানী যেন এই সমস্ত বক্তব্য অনুভব করছে। এ তো গেল ঈশ্বরী আপনার রূপ মহিমার কথা। এইবার আপনার যে বচন মাধুর্য, সেই বচন মাধুর্যের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে আমার বন্ধু কি বললেন, মোর বংশী গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন, আর রাধারানীর বচনে হরে আমারও শ্রবণ। এই যে আমার বংশী গীত, আমি যদি বাঁশিটা বাজিয়ে দিই, যোগী যোগ ভোলে মনি ধ্যান ও টলে, ধায় কামিনী কানন তেজি কুলে, গজ সর্প স্বয়ে গিরিরাজ চলে, সুখরূপ সুবিরিদ পুষ্প ফলে। তা আমার বংশীধ্বনির এমন জাদু, ত্রিভুবন মুক্ত হয়ে যায়, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ তাদের আপন আপন ধর্ম বেভুল হয়ে যায়। এই রকম যে আমি বংশীধারী, সে আমি পর্যন্ত শ্রীমতী রাধারানীর যদি একটু বচন শ্রবণ করি, আমি কুপকাত হয়ে যাই, বিমুগ্ধ হয়ে যায়, কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। তাহলে রাধা তত্ত্বটা কত বড়। আর কি বলেন, যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ, মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধায় অঙ্গ গন্ধ। গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ কেমন না, ব্যাপে 14 ভুবন সভা করে আকর্ষণ, বলাৎকারে কেশে ধরিয়া আনে। গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ 14 ভুবন পরিব্যাপ্ত হয়ে বিস্তারিত হচ্ছে। তবে আমাদের নাসিকায়, আমার নাসিকায় প্রবেশ করে না কেন? না, যোগ্যতা লাভ হয়। যে গন্ধের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছি, নাকে সেই গন্ধটাই আসছে আর আসবে। এই সম্বন্ধ থেকে সরে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দ সম্বন্ধযুক্ত হতে না পারা যাবে, ততক্ষণই গন্ধ তো আসবে না। তা আমার বন্ধু বলছে যে আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ, সেই আমি কিনা আমার রাধারানীর যদি এক অঙ্গের গন্ধ আমি প্রাপ্ত হই, তো দিশেহারা হয়ে যাই। যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস, রাধার অধর রসে
আমায় করে বশ। আমার বন্ধুর অধর স্পর্শে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডবাসী সব বশীভূত হয়ে যায়। এহেন যে আমার বন্ধু মথুরাপতি বা মধুপতি ঈশ্বরী, সে আপনার অঙ্গগন্ধে অন্ধ হয়ে যায়। যদ্যপি আমার স্পর্শ কটিন্দু শীতল, রাধিকার স্পর্শে আমায় করে সুশীতল। এই মতো জগতের সুখে আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু। এই মতো অনুভব আমার প্রতি, বিচারি দেখি যদি সব বিপরীত। সব বিপরীত। কি বিপরীত? রাধার মহিমা আরো কোথায় অদ্ভুত না, রাধা দর্শনে আমার নয়নটা জুড়ায়। রাধা দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন। নয়নটা শীতল হয়, স্নিগ্ধ হয়, রসায়িত হয়, তৃপ্ত হয়, এর বেশি হয় না। কিন্তু রাধারানী যখন আমাকে দর্শন করেন, তখন সেই আমার দর্শনের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাহলে আমার বিষয়ে রাধারানীর কি গভীর অনুভূতি, যে অনুভূতির কাছে আমিও সর্বক্ষণ হার স্বীকার করি। ঈশ্বরী দেখুন, এই আমার বন্ধু তো এমন যে আমার আপনার মহিমা কীর্তনকারী আমার এই বন্ধু, সে বন্ধুর মধ্যে এমন কি দোষ দেখলেন ঈশ্বরী, যার জন্য কাল থেকে একের পর এক একটা করে দোষ আবিষ্কার করেই চলেছে। আর আমার বন্ধুর প্রতি অনুকূল না হয়ে রোষভরে মানবতী হয়ে আছে। আমার বন্ধুর প্রতি অকারণ এইভাবে মান পোষণ করার কারণটা কি? এমন কি অপরাধ বা কি দোষ হলো? রাধারানী যেন এই সমস্ত বক্তব্য ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে শুনছেন। শুনতে শুনতে বললেন, বাবা বাবা, তুইও তো ভালোই কথা বিস্তার করবার কৌশলটা শিখেছিস, ছলিয়া শটের সঙ্গ করতে করতে। আরে ওরে ভ্রমর, আমার প্রতি যে তার নিষ্ঠার কথা তুই কীর্তন করলি, অনেক গুণের কথাই বললি, ভালো ভালো, কিন্তু তুই কি জানিস কোনো মানুষের 1000টা গুণ একটা দোষে শেষ হয়ে যায়। একটা দোষ, হাজার হাজার গুণ, কিন্তু একটা দোষের জন্য তার সমস্ত গুণগুলোই বেগুন হয়ে যায়। যদি বলিস তার প্রমাণ, প্রমাণ আছে। কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক, যদি করুণা নাহি দিনে। তপস্বীর বা জ্যোতির কত গুণ, নিষ্ঠা সহকারে জপ করে, তপ করে, দান করে, ব্রত করে, কোনো জায়গায় ফাঁক নেই, এত গুণ তার। কিন্তু একটা দোষ যদি থাকে, কি না, দরিদ্রের প্রতি তার দয়া করবার মানসিকতা নেই। ওই একটা দোষের জন্যই এতগুলো গুণ সব মূল্যহীন হয়ে গেল। তেমনি ভ্রমর, সুন্দর কুলশীল ধন জন যৌবন, কি করব লোচনহীনে। সে চেহারা সুন্দর, সৎ বংশে জন্ম হয়েছে,
ব্যবহারের তুলনা নেই, অফুরন্ত ধন বিত্ত বৈভব, আবার তেমনি একেবারে প্রস্ফুটিত যৌবন, এতগুলো গুণ। কিন্তু এইরকম গুণী যুবক যদি জন্মান্ধ হয় তো একটা দোষেই সব বেকার হয়ে গেল। তেমনি তোর বন্ধু সম্পর্কে তুই একে একে আমার কাছে যতগুলো গুণ বিস্তার করলি, ওরে একটা দোষের জন্য সব গুণগুলো ওই বেগুন হয়ে গেছে। প্রমোদ একটু আরো কাছাকাছি এসে জোরে জোরে গুনগুন করছে। কি বলছিস? হ্যাঁ ঈশ্বরী, তাহলে আমার বন্ধুর এমন একটা কঠিন দোষ, তুই একটা দোষের জন্য তার সব গুণগুলোই বেগুন হয়ে গিয়েছে। তাহলে একটা যে দোষ, খুব ভয়ঙ্কর দোষে হবে বটে, সেই দোষটা কি সেটা কি আমি একটু জানতে পারি ঈশ্বরী? যে একটা দোষের জন্য তার এতগুলো গুণ সব মূল্যহীন হয়ে গেল। রাধারানী যেন বুঝতে পারলেন ভ্রমরের বক্তব্য। ও, তার কি একটা দোষে সব গুণ নষ্ট হয়েছে, সে দোষের কথাটা শুনবি? আহারে, বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাধারানী। ওরে ভ্রমর, সে বড়ই দুঃখের কথা রে। কেন জানিস না? বাইরের দিক থেকে সার্বজনীন ভাবে তোর বন্ধুর যদি ব্যবহার নিয়ে বিচার করা হয় তাহলে কেউ একটা দোষও দেখতে পাবে না, একেবারে পাবে না। কিন্তু সর্বজন অগোচরে ওর এমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দোষ আছে, সেসব দোষের কথা ভাবতে গেলেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ভ্রমর, এই কেবলমাত্র আমাদেরই অনুভব বেদ্য সেই দোষ, একটা দোষ। তবে দোষটা গোপন দোষ, সার্বজনীন ভাবে বলা যাবে না। এই জন্য এটা আরো খুব মর্মান্তিক। দোষটা কি একটাই দোষ না? ওই যে তোর বন্ধু হচ্ছে মধুপতি, যাতে মধু থাকে মধুপতি, সে তো মধুর সমুদ্র, মধুর আধার। সে একবার, আমরা তো জানতাম না, বুঝতামও না, সে একবার কি করলে জানিস, তার যে অতি অসাধারণীয় যে অধর সুধা, ছলে বলে কৌশলে একবার মাত্র পান করালে, আর পান করাতে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে দিল। কি সর্বনাশ করলে? ওরে ভ্রমর, তুই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এই জন্য তোর প্রতি আমার একটু স্নেহ এসে গিয়েছে, গোপন কথাগুলো না বলে থাকতেই পারছি না। সে অধর সুধা পান করি কি করলে জানিস না? রমণীর সম্পত্তি কি? রমণীর একমাত্র সম্পত্তি হচ্ছে সতীত্ব সম্পত্তি, সতীত্ব ধন। সতী নারী হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দেবে, মৃত্যুবরণ করবে, তাতে দুঃখিত মনে করবে না, কিন্তু সতীত্ব বিসর্জন দেবে না। কিন্তু তোর কপটি বন্ধু ওই ছলে বলে কৌশলে আমাদেরকে তার যে কি জাদু করা আছে ওই অধর সুধাতে, ও পান করিয়ে আমাদের সতীত্বটাকে শেষ করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ওই যে ত্যাগ করে চলে গেল।
গেল তো গেলই। আর এই অধর সুধা দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে জগতে আর কারো নেই ভ্রমর, এটা আমরা অনুভব করলাম। এটা তার একেবারে নিজস্ব সম্পদ। তা দোষটা কি না, একটা দোষ হচ্ছে তার, আমরা তো চাইনি, ভাবিনি, জানি না। ও ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক ওর অধরামৃত আমাদের একবার মাত্র, বেশি না, একবার মাত্র পান করিয়ে ওই যে ত্যাগ করলো, এটাই হচ্ছে তার ভয়ঙ্কর দোষ। কেন না, সে অধরামৃতের যে কি প্রভাব আমরা তো জানতাম না, একবার পান করেই জানলাম। কিন্তু ওই যে চলে গেল, আগুনটা লাগিয়ে দিয়ে গেল, আর তো আমাদের নাগালের মধ্যে সে নেই। অতৃপ্তির দুর্বিষহ বেদনা নিরন্তর দিবানিশি দগ্ধীভূত করছে ভ্রমর। এই যে বস্তুটি তার অধরামৃত, তার নিজস্ব সম্পদ। ব্যাখ্যাকার বলছেন, হ্যাঁ, প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানী দিব্যোন্মাদ দশায় চিত্রজল্পের মধ্য দিয়ে শ্রী গোবিন্দের যে মহিমা কীর্তন করছেন, অধরামৃতের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন, এটি শাশ্বত সনাতন। কেন ওই বস্তুর সঙ্গে কোনো মানবের উচ্ছিষ্ট অধররস, মানব কোন চাল? ব্রহ্মাণ্ডে যত যত ভগবৎ স্বরূপ রয়েছে, পুরুষ অবতার, লীলাবতার ইত্যাদি ইত্যাদি, যত যত ভগবৎ স্বরূপ রয়েছে, সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের অধরেও এই বস্তুটি নেই। এই বস্তুটি একমাত্র ওই তোর কপটি বন্ধুর মধ্যে, অর্থাৎ ভক্ত ব্যাখ্যাকার বলছেন গোবিন্দের মধ্যেই রয়েছে। জগতে এই বস্তু আসবে কোত্থেকে? মানুষ যে মোহগ্রস্ত হয়, জগতে দেখা যায় ব্রহ্মাণ্ডে নর নারী, যুবক যুবতী, তারা পরস্পরের রূপ গুণ ভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। হয়ে গিয়ে তারা এইভাবে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় এবং পরস্পরের অধর রস পান করে। কিন্তু সেটা অধর রস কি না, একেবারে রোগের জীবাণুপূর্ণ থুতু এবং শ্লেষাচার, আর কিচ্ছু নয়। কাজে তার সঙ্গে কখনো শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের তুলনা হয়? তুলনা হয় না। অধরের তুলনা হয় না, আর গোবিন্দের অধরামৃতের তুলনা হয় না। এমন শাশ্বত বস্তু। প্রমাণ মধ্যাহ্ন লীলা এই রাধাকুণ্ডে। মধ্যাহ্ন লীলায় ভোজনান্তে বিশ্রামের পর জাগরিত হয়েছেন প্রিয়া প্রীতম। তখন সুখ সারে এসে উপস্থিত হয়ে রাধারানী এবং গোবিন্দের সৌন্দর্য মাধুর্য পরস্পর বর্ণনা করছে। বর্ণনা করতে গিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য বর্ণনা করছেন, তখন সুখ বলছেন যে আমার গোবিন্দের অধরের কি বৈশিষ্ট্য। বিম্বতা মঞ্জু অধর মধ্যা গতাল্প রেখং সং পুষ্যতামিতর রাগ হরস্বভাবম শস্য স্নেজামৃত সুবাসিত মঞ্জু বংশী সূক্ষ্মায়ত
ধ্বনিভি রাধিত বিশ্বচিত্ত। আহা, এই যে অধর, আগে অধরের সৌন্দর্য, তারপরে তো অধরামৃতের মহিমা। সে অধরটি কেমন আমার গোবিন্দের? বিম্বতা মঞ্জু অধর, অর্থাৎ সদ্য সুপক্ক, সুরসাল, অতীব সুন্দর, সুরঙ্গ বিম্বফল। বিম্বফল আপনারা জানেন, সেটি হচ্ছে পটলের আকৃতি বিশিষ্ট তেলাকুচে ফল, যাকে বাংলা ভাষায় বলে, অন্য ভালো ভাষায় কি নাম আছে জানি না, তো তাকে বলা হয় বিম্বফল। এই তেলাকুচি ফল যখন পেকে যায়, পেকে টুসটুসে হয়, দেখবেন যারা দেখেছেন, ভয়ঙ্কর লাল হয়, আর এত নরম তুলতুলে, একটু খোঁচা লাগলে টুসটুস করে রস বেরিয়ে আসবে, একে বিম্বফল বলা হয়। তার সুখ বলছেন, সারি দেখো দেখো আমার শ্রী গোবিন্দের বিম্বতা মঞ্জু অধর মধ্যতাল্প রেখাং, একেবারে পক্ক বিম্বফলের মাধুর্যকে ধিকৃত করে শ্রীকৃষ্ণের অধর এবং ওষ্ঠ সুরসাল, আবার মাঝখানে এবং দুদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা আছে, অল্প অল্প, একেবারে নিটোল না। তো এই অধরের মহিমা কি না, সং পশ্যতম, ওই গোবিন্দের অধরের দিকে যদি একবার কেউ তাকায়, যেমন করি ভাবেই তাকালো, তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই দর্শনকারীর জীবনে সংসারের জড়জাগতিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি ভোগের যে আসক্তি স্পৃহা সব বিতাড়িত করে দেয়। ওই অধর দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে, অধরামৃত তো দূরের কথা, কৃষ্ণের অধরের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য, সে সব হরণ করে নেয়। ইতর রাগ হরস্য ভাবম, আর কি তার আরো একটি অলৌকিক শক্তি কি অধরামৃতের না, সৎসৎ নিজামৃত সুবাসিত মঞ্জুবংশী। যারা দর্শন করে, দর্শন মাত্রেন ওই অধর তাদের অন্তঃকরণ থেকে ইতর আসক্তি বাসনাকে দূর করে দেয়, দিয়ে কৃষ্ণ অধরামৃত আস্বাদনের লালসা জাগায়। আর যারা দূর দূরান্তে আছে, যারা গোবিন্দের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, পারবে না, তাদের মাধুর্য আস্বাদনেতে উদ্দীপিত করে কিভাবে না, ওই যখন বংশীধ্বনি করে আমার গোবিন্দ, তখন সূক্ষ্মভাবে ওই অধর রস বংশীর মধ্যে প্রবেশ করে, করে কি হয়, সূক্ষ্মায়িত সূক্ষ্মভাবে কণা কণা ভাবে ওই শব্দের সঙ্গে মিশে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে কি করে, হৃদ বিশ্বচিত্তম। এখানে অনেকে ব্যাখ্যা করছেন যে সরাসরি বাঁশিটা আমরা শুনতে পাই না, সাধারণ মানুষ তো পায় না গোবিন্দের সরাসরি, কিন্তু কি পায়, কৃষ্ণ কথামৃত শুনতে পায়। কাজে বংশীধ্বনি উপলক্ষণে এখানে কৃষ্ণ কথামৃতের মহিমাও কীর্তন করা হচ্ছে। এ তো গেল কৃষ্ণের অধরের মাধুর্য এবং তার প্রভাব। কৃষ্ণাধরে মঞ্জু বিম্ব ফল পরাজিয়া, মধ্যে ক্ষুদ্র রেখা রাজে মনোমোহনিয়া। তাঁর দর্শনেতে ইতর রাগগণ, পলায় মহিমা এই স্বভাব লক্ষণ। নিজামৃত সুভাষিত বংশীকে করয়, তাঁর সূক্ষ্ম দীর্ঘনাদে বিশ্ব আকর্ষায়। সারি তখন বলছেন, সুখ
তবে তো প্রাণ গোবিন্দের অধরের কথা বললে, তার মহিমা, তার প্রভাবের কথা বললে, কিন্তু আমি আরো একটা কথা বলছি। কি সারি, তুমি কি বলো? বলে গোবিন্দের অধর এই রাধারানীর কাছে কি বস্তু, আর গোপীগণের কাছে বা কি বস্তু, সেটি কি জানো? না সারি, জানি না। তবে শোনো, সর্বস্ব রত্ন পেটিক ব্রজ সুন্দরী নাম। ওই যে কৃষ্ণের অধর এবং ওষ্ঠদ্বয়, ওটি হচ্ছে সমস্ত ব্রজঙ্গনা, অনঙ্গরঙ্গিনী ব্রজঙ্গনাগণের যে সম্পত্তি। কি সম্পত্তি? অন্য কোনো মণি মাণিক্য সোনাদানা শাড়ি গয়না নয়। কি সম্পত্তি? প্রেম সম্পত্তি। তা এই যে গোপিকাগণের অন্তঃকরণে যে কৃষ্ণ প্রেম সম্পত্তি রয়েছে, সেই সম্পত্তিটা যেটা মূল্যবান, মানুষের ঘরে স্টোন থাকে, সোনা থাকে, সে কি আর যেখানে সেখানে রাখে? একবার বাক্সের মধ্যে আর একটা বাক্স, তার মধ্যে আর একটা বাক্স, তার মধ্যে একটা কৌটো, তার মধ্যে রাখে, তো যত্ন করেই তো রাখে। তো এই যে গোপীগণের অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম রূপ মহা সম্পত্তি, এই সম্পত্তির সংরক্ষণের মঞ্জুষা পেটিকায় হচ্ছে আমার গোবিন্দের দুটি অধর। নিতাই গৌর হরি বল। ওই অধরে গোপিকাগণের অন্তরে প্রেম রস একেবারে যেন সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে, যত্ন। আর কি গোবিন্দের অধর? জীবাতু সিধু চষকং বৃষুভানুজায়া। গোপিকাগণের কাছে হচ্ছে যথা সর্বস্ব সম্পত্তির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পেটিকা তুল্য, আর আমার রাধারানী বৃষভানুনন্দিনী রাধারানীর কাছে কি না জীবাতু। জীবাতু শব্দের অর্থ হচ্ছে যা না হলে প্রাণে বাঁচা যাবে না। যে বস্তুটা না হলে প্রাণে বাঁচা যাবে না, দেহে প্রাণ থাকবে না, সেই বস্তু সেটা তরল হোক, কঠিন হোক, যাই হোক, তাকে বলা হয় জীবাতু। তো রাধারানীর বেঁচে থাকার উপায়টা কি না কৃষ্ণের অধর রস। এই কৃষ্ণের অধর রস যদি পান করতে না পান রাধারানী, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণান্ত দশা ঘটে যায়। বৃষভানু রাজনন্দিনীর জীবাতু মানে জীবন রক্ষার উপায় হচ্ছে গোবিন্দের অধর রস। তো তার সঙ্গে অধরের সম্বন্ধ কি না, যেমন মধু যে পাত্রে নিয়ে পান করা হয় তার একটা আলাদা নাম আছে শাস্ত্রে, তাকে বলা হয় চষক। চষক নামক পাত্রে মধু রেখে পান করতে হয়। তা এই যে রাধারানীর হচ্ছে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে অধর রস, আর সে অধর রসের চষক বা মধু রাখার পাত্রটাই হচ্ছে গোবিন্দের ওই দুটি অধর এবং ওষ্ঠ। জীবাতু সিধু চষকং বৃষভানুজায়া। এইবার ওই অধরের মাধুর্যটি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে সারি বলছে, সুখ জানো কি? তশ্রীল দশন লক্ষ লক্ষ্মীতং কৃষ্ণাধরষ্ট মনীষং হৃদয়ে চকাস্তু। আহা, চষক তো চষকরা নিয়ে তো অনেক পান করতে করতে শ্রীমতী রাধারানীর দর্শনের দংশন চিহ্ন গোবিন্দের অধরের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাতে অধরের শোভা আরো বিবর্তিত হয়েছে। এমন যে কৃষ্ণের অধর এবং ওষ্ঠ চিরকাল সারি বলছে আমার হৃদয়ে শোভিত হয়ে থাকুক। ব্রজ রমণীর সর্বরত্নেরও পেটিকা, রাধার জীবাতু সুধা পান চষকিকা। রাধা দর্শনের চারু চিহ্নে সুশোভিত
কৃষ্ণ উষ্ঠা ধরে সদা রহু মূর্ছিত। এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য শ্রী গোবিন্দের অধর এবং অধরামৃতের। পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করছেন যে এখানে রাধারানী বললেন ভ্রমণের কাছে যে তোর কপট বন্ধু একবার মাত্র সে নিজস্ব বুদ্ধি ভ্রংশকারী ওই অধর সুধা পান করিয়ে ত্যাগ করে চলে গেল। এটাই তো শ্লোকে বলা হয়েছে। তাহলে কি শ্রীমতী রাধারানী জীবনে একবার মাত্রই গোবিন্দের অধরামৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন? বা গোপীগণ কি শুধু একবার মাত্রই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, নাকি একাধিকবার প্রাপ্ত হয়েছিলেন? যদি একাধিকবার প্রাপ্তই হয়ে থাকেন তাহলে রাধারানী তো মিথ্যে কথা বলছেন। আর যদি একবারই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন সেটাও হিসাব মিলে না। কেন মিলে না? না, শ্রী গোবিন্দ পূর্বরাগের প্রথম মিলনের পর থেকে মহারাসলীলা পর্যন্ত যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন ততদিনই অষ্টজাম কাল ধরেই রাধা এবং গোপিকাগণের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হত। এবং সেই মিলনে অধর রস আস্বাদন একাধিকবার সহস্র সহস্রবার হতো। এটা মানতেই হবে, প্রমাণও রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু তবুও রাধারানী বলছেন একবার মাত্র পান করিয়ে ত্যাগ করে গেল। কারণটা না, ব্যাখ্যাকার বলছেন যে ভক্তগণ এটা রাধারানী মিথ্যা বলছেন না, রাধারানী যথার্থই বলছেন। এটা একটা ভাবের উত্থিত অবস্থা। সেই ভাবটার নাম কি? ভাবটার নাম হচ্ছে অনুরাগ। অনুরাগ হচ্ছে একটা প্রেমেরই একটা প্রকরণ অবস্থা। প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, তারপরে অনুরাগ। তো এই অনুরাগ অবস্থাটি যখন কোনো ভক্তের অন্তঃকরণে, লীলা পরিকরের অন্তঃকরণে এসে যায়, তখনই তার ভ্রান্তি হয়, বলে এই জীবনে বোধহয় এই প্রথমই দেখা হলো, প্রথমেই পাওয়া হলো, প্রথমেই আস্বাদন হলো, প্রথমেই শ্রবণ হলো। এটা অনুরাগ নামক ওই ভাবের একটা প্রভাব। কাকে বলে অনুরাগ? সদা অনুভূতমপি যকুর্যার নব নবম প্রিয়ম রাগ ভবন নবনবশ অনুরাগ ইতিজ্জতে। সদা অনুভূতমপি, দিনের মধ্যে হাজারবার পাওয়া হচ্ছে, কিন্তু যখনই পাওয়া হচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে এই প্রথম পেলাম, এর আগে কখনো পাইনি, আর পরবর্তীতে পাবো কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। এই যে কুর্যার নবনব প্রিয়ম, অর্থাৎ অতীতের যে পাওয়াগুলো সেগুলো বিস্মৃতির অতল তলে চলে যায়। এর আগে যে হাজারবার পেয়েছি ওটা স্মৃতিতে থাকে না, এই প্রথমেই পেলাম, এটাই মুখ্য হয়ে যায়। এবংবিধ যে মনোবৃত্তি অবস্থা, রসশাস্ত্র তাকেই বলা হচ্ছে অনুরাগ। এটা বুদ্ধিপূর্বক হয় না। ওই অনুরাগ ভাবটি যখন প্রেমিক ভক্তের অন্তঃকরণে সে তার প্রভাব বিস্তার করে। রাধারানীকে জিজ্ঞাসা করছেন সখীরা, প্রীতমকে পেয়ে তোর কিভাবে দিন কাটে রে, কেমন লাগে বল না। কি উত্তর দিচ্ছেন রাধারানী? অনুরাগের দৃষ্টান্ত কি পচসী অনুভবময়। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছো সখী? সই প্রীতি অনু রাগ বাখানিতে
নীতি নীতি নব নব হই। প্রথম যখন গোবিন্দকে প্রাপ্ত হই, আগে যে প্রাপ্ত হয়েছিলাম ওই স্মৃতিটা কিছুতেই আনা যায় না, থাকে না, একেবারে বিস্মৃত। তখন মনে হয় আজকেই প্রথম পাওয়া হচ্ছে। নীতি নীতি নব নব হই। যদি বলিস তার প্রমাণ কি রাধে? জন্ম অবধি হাম রূপ নিহার নয়ন না তিরপিত ভেল। জন্ম অবধি মানে জন্মের প্রথম দিন। রাধারানী তো আপনারা জানেন যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন নিত্য গোলকে গোবিন্দের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিয়ে। যখন গোবিন্দ বললেন রাধে ভৌম বৃন্দাবনে আমরা যাব পরকীয়া ভাবে রস নির্যাস আস্বাদনের জন্য, সেখানে তোমাকে মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে, আমিও নররূপে অবতীর্ণ হব, এবং মানব শিশু যেভাবে জন্মগ্রহণ করে আমরা সেইভাবে আবির্ভূত হব। তখন রাধারানী বলেছিলেন বধূ অবশ্যই তোমার বাসনা পূরণের জন্য যাব, কিন্তু একটা শর্ত, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে কিন্তু আমি অন্ধা থাকব। যতক্ষণ তুমি না আসবে, যতক্ষণ তুমি আমাকে স্পর্শ না করবে, আর যতক্ষণ আমি তোমার বদন দর্শন না পাবো, ততক্ষণ আমি অন্ধায় থেকে যাব। এইটা তোমাকে মেনে নিতে হবে, তাহলে আমি যাব ধরাধামে। গোবিন্দ বলছেন এই কি তোমার অভিনব খেয়াল, এতে কি লাভ লোকসান আছে রাধে? তুমি জানো না বধূ, ভৌম বৃন্দাবন সেটা তো মায়ার আবরণে রয়েছে। তো সেখানে গিয়ে মায়ের পেট থেকে পড়ার পরে যদি দৃষ্টিশক্তি মেলে, এই জগৎটাকে আগে দেখে নি, তো জগৎ মাইক জগৎ দেখা দৃষ্টি দিয়ে কখনো গোবিন্দ দর্শন করা যাবে না, গোবিন্দ দর্শন করা যাবে না। আর যদি আগে গোবিন্দ দর্শন করার পরে জগৎ দেখি, তাহলে জগৎময় গোবিন্দ দর্শন হবে। এই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি ভূমিষ্ঠ হব অন্ধা হয়ে। গোবিন্দ বলেন তথাস্তু। এবার হলো তাই। রাধারানী আবির্ভূতা হলেন জন্মান্ধ রূপে। কীর্তিতা মায়ের কান্নার শেষ নাই, বৃষভানু বাবার দুঃখের শেষ নাই। সর্বলক্ষণযুক্ত কন্যা দেখে মনে হচ্ছে চরণতলে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্য পর্যন্ত গড়াগড়ি দেয়, কিন্তু অন্ধা। তো কথাটা তো আর চুপচাপ থাকলো না। কোথায় রাবেল আর গোকুল কতটা দূরত্ব। শৈশব থেকে বান্ধবী হচ্ছে যশোদা, কীর্তিদার। হচ্ছে কীর্তিদা আর হচ্ছে যশোদা। কীর্তি আর যশ একই, এই জন্য নামের মিল আছে। তো এই খবর পেয়ে যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে চলে এলো। হ্যাঁ সখী, তুমি নাকি একটা অন্ধা মেয়ে। আর বলো না, বলেন ওই দেখো আমার কোলে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে না, কি করবি? এই বলে তখন অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগে। কারো হাত নেই, হবে যেটা ভাগ্যে আছে হবেই। এই ভাগ্যে শ্রী গোবিন্দ আমার উসপুস করছে। এই দেখো সখী কীর্তিদা, দুষ্টু ছেলেটা কোলে আর বসে থাকতে চাইছে না, কোথায় যাবি যা, ছেড়ে দিয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে রাধারানী যেখানে অন্ধা অবস্থায় পড়ে আছেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত। গায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ, অন্তরে বাড়ল সুখ, হাসিয়া হাসিয়া আসি আখি প্রকাশিয়া দেখিনু বধুর মুখ। সেই আমার প্রথম দেখা। রাধারানী সখীদের কাছে এই ঘটনাটাই বলছেন যে সেই সুতিকা গৃহে প্রথম গোবিন্দ দেখা। তা জন্ম অবধি হম রূপ নিহার।
তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণরূপ দর্শন, আজও চলছে। নয়ননা তিরপিত ভেল, নয়ন মাঝে মাঝেই কাঁদে, বলে রাধে কই কৃষ্ণ দর্শন করালে না তো, কৃষ্ণ দর্শন করালে না তো। দেখো সখী, লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু, তবু হিয়ে জুড়নো না গেল। কোটিচন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণ কর পদতল, তার স্পর্শ তো জীবন ভরই পাচ্ছি, তবু মনে হয় না পরশ পাইনি। বচন আমি আর অনুক্ষণ শোনলু, শ্রুতি পথে পরশ না গেল। তার যে মুখনিসৃত শব্দ মাধুরী, সারা জীবন শ্রবণ করে মনে হচ্ছে শোনা হয়নি। যখন শ্রবণ করি মনে হয় এই শুনছি। কত মধু জামিনী রবসে গোয়া এলো, না বুঝিল কই ছিল খেলো। কত বিদগ জন রস অনুমানী, অনুভব কাহুক না পেকি, বিদ্যাপতি কহ হৃদয় জুড়াইতে, লাখে নাম মিলিল একই। এই হচ্ছে অনুরাগের বৈশিষ্ট্য। ব্যাখ্যাকার বলছেন যে রাধারানী কৃষ্ণের অধর প্রত্যেক দিন সহস্রবার প্রাপ্ত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি অনুরাগিনী, অনুরাগ ভাবের দ্বারা আক্রান্তা হৃদয়, সেই জন্য তার মনে হয় আমি একবারই প্রাপ্ত হয়েছি। রসশাস্ত্র বলছেন বিভুরূপী কলয়ন সদাভিবৃদ্ধিম, গুরুরূপী গৌরব চর্যা বিহীন, বহুরূপাচিত বক্রিমাপি শুদ্ধ, জয়তী মুরুদ্দেশী রাধিকা অনুরাগ। রাধারানীর অনুরাগের জয় হোক, জয় হোক। কেমন অনুরাগ! কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, রাধা প্রেম বিধু বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঁই, তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে সদাই। এই রাধারানীর অনুরাগের এটা বৈশিষ্ট্য। যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত, গুরু মানে শ্রেষ্ঠ, জগতে আর দ্বিতীয় নাই কিছু, তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত। যাহা হইতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর, তথাপি সর্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার। শুধু তাই নয়, একদিনের ঘটনা, এই অনুরাগের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহাজন বলছেন যে অনুরাগ কি অবস্থায় এনে দেয় ভক্তের মধ্যে। একদিন হঠাৎ ললিতা রাধারানীর কাছে এসে বসেছেন, বসে এ কথা ও কথা হতে হতে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠেছে। এবার কৃষ্ণের যে প্রসঙ্গ উঠেছে, তা কৃষ্ণ শব্দটা বলেছেন, বলতেই হবে। তা যেই কৃষ্ণ বলেছেন, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আর কি বলবি সেটা পরে বলিস, আগে একটু মীমাংসা আছে। কি কোয়ং কৃষ্ণ ইতি বুধস্যতি ধৃতি যস্তর্ণি কর্ণ ভীষণ। সখী কৃষ্ণটাকে রে, এটা কারো নাম? যদি নাম হয় সে কে, কোথায় থাকে? ইস, শুধু কর্ণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধি বৃত্তি ধৈর্য সমস্ত কিছু হরণ করে নিল। এই কৃষ্ণ নামটা কার? একেবারে আকাশ থেকে পড়ে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করছে, আর ললিতাও তো আকাশ থেকে পড়ছে। এ কি বলছে? রাগান্দে কেবিদং, আরে তুমি কি একেবারে বিবেক শূন্য হয়ে গেলে রাধে? কি তুমি উল্টা পাল্টা বলছো? হ্যাঁ, কৃষ্ণকে চেনো না? সদৈব ভবতী তস্যু রসিকৃতে, যে সর্বক্ষণ দিনে কতবার তোমার বক্ষে বিহার করছে, আর সেই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি চেনো না, জানো না? রাধারানী বলছেন, দেখ উল্টা পাল্টা বকিস না।
দিনে শত শতবার আমার পক্ষে ক্রিয়া করছে। হাস্য মা গুরু মোহিতে, আমাকে তাচ্ছিল্য করিস না সব কথা বলি। ললিতা বলছে, বারে বা, এই তো কিছুক্ষণ আগেই মদন সুখদা কুঞ্জে তার সঙ্গে তোর মিলন ঘটালাম, সেখানে কত উদ্দাম বিলাস সম্ভোগাদি হলো, তারপরে তো আমি সেই কুঞ্জ থেকে এখানে নিয়ে এলাম। তং অধুনা ন্যস্তস্য হস্তে ময়া, আমার কর্তৃক তুমি সমর্পিত হয়েছিলে গোবিন্দের নিকটে। হ্যাঁ, তখন রাধারানী একেবারে চুপ বন্ধ হয়ে স্মৃতিচারণ করছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করতে করতে করতে, ও সত্যম সত্যম অসৌ দৃগঙ্গন মনাদৈব বিদ্যুৎ নিভ। হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে হলো রে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু সে পাওয়াটা কেমন জানিস? বিদ্যুতের মতন। বিদ্যুৎ যেমন এক ঝলক দেখা দিয়ে হারিয়ে যায়, কখনো আর দেখা যায় না। বলতে বলতে রাধারানী নয়নের জলে ভাসতে শুরু করল। এই জন্য মহাজন বলছেন, এই হচ্ছে অনুরাগের বৈশিষ্ট্য। বারবার অধরামৃত পাওয়া সত্ত্বেও ওই অনুরাগের ভূমিতে অবস্থান করে বলছেন, তোর ওই কিতব বন্ধু একবার মাত্র আমাকে অধর সুধা পান করিয়ে চলে গিয়েছে। এটি হয়। শ্রী গোবিন্দের রয়েছে পঞ্চবিধা বিষয় বা মাধুর্য। যাকে ভোগ করা হয় তাকে বিষয় বলে। তা এই ভোগের বিষয় হচ্ছে মোট পাঁচটা: রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ। এই পাঁচটা বিষয় হচ্ছে দু রকম। একটা হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আছে, যা মাইক জগতের প্রত্যেকটা মানুষের উপরে, আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। আবার এই পঞ্চ বিষয় চিদানন্দময় অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপে শ্রী গোবিন্দের মধ্যে রয়েছে। যার জন্য ঠাকুর মশাই বললেন, গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ করো তার দাস। গোবিন্দে আছে রূপ, গোবিন্দে আছে রস, গোবিন্দতে আছে শব্দ, গোবিন্দতে আছে স্পর্শ, সমস্ত কিছু গোবিন্দতে রয়েছে। এইবার আস্বাদন হওয়ার জন্য উপাদান চাই। জড় বিষয় আস্বাদন করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা থাকলে হয়, আর শরীরে বা ইন্দ্রিয়ে সামর্থ্য থাকলেই হয়। কিন্তু গোবিন্দের যে পঞ্চবিধা মাধুর্য, সেটি আস্বাদন করতে গেলে ইন্দ্রিয় যতই প্রাণবন্ত হোক, সক্ষম হোক, আস্বাদন করা যাবে না। ওটা আস্বাদন করতে গেলে দুর্লভ বস্তু, একমাত্র বহু জন্মের ভজন সাধন গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে সেই অনুরাগ নামক বস্তুটি, রতি থেকে ভাব গাঢ় হলে প্রেম, প্রেম গাঢ় হলে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, এই অনুরাগ বস্তুটি যখন অন্তঃকরণকে অধিকার করবে, তখন গোবিন্দের যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ পঞ্চবিধা বিষয় রয়েছে, সেটি পরিপূর্ণভাবে আস্বাদনের তীব্র লালস অন্তঃকরণে জাগবে। তাই মহাজন বলছেন, শ্রী রাধারানী কেবলমাত্র অধর সুধার জন্যই যে স্পৃহা আক্ষেপ করছেন, ওরি একবার মাত্র পান করিয়ে চলে গেল, তা নয়। গোবিন্দের পঞ্চবিধা মাধুর্যের জন্যই রাধারানীর অন্তঃকরণে নিরন্তর হাহাকার রয়েছে। সেটি রাধারানী নিজেই স্বীকার করে বলছেন। এই রাধাকুণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন তুলসীকে, যা একবার বন্ধুকে খবর দিয়ে আয় আর খবর নিয়ে আয়, আমি আর থাকতে পারছি না, তার সঙ্গে মিলিত না হলে প্রাণ বাঁচবে না।
এবার তুলসী এসেছে রাধারানীর কাছ থেকে প্রসাদী মালা তাম্বুল আদি নিয়ে রাধাকুণ্ডে। এবার সঙ্গে সঙ্গে তো ফিরতে পারছেন না, রাধারানী না আর ধৈর্য মানছে না। ললিতা বিশাখার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলছেন, ইস কখন পাঠালাম, এখনো একটু খবর নিয়ে আসছে না। সখীরে, আমার ইন্দ্রিয় তো আর আমার অধীন থাকছে না। এক একটা ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের এক একটা মাধুর্যের জন্য একেবারে হাহাকার করে আমাকে বিমূঢ় করে দিচ্ছে। কিসের জন্য? সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ ললনা চিত্রাদি সংপ্লাবক, তার সৌন্দর্য আস্বাদনের জন্য আমার নয়ন। কেমন সৌন্দর্য না, যে সৌন্দর্যামৃত সিন্ধুর একটা তরঙ্গাঘাতে সতী নারীর চিত্তরূপ যে হিমালয় পর্বত, সে পর্বতকে পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। রূপমাধুর্য কর্ণানন্দী সনর্ম রম্য বচন কোটিন্দু সীতাঙ্গক। মানুষ তো কথা বলে রে, তাতে শব্দ আছে, কণ্ঠস্বর আছে, এবং তার অনুবাদ তাৎপর্য মিশিয়ে সে কথাটি মানুষের কাছে রমণীয় হয়, আস্বাদনীয় হয়। কিন্তু আমার মধুর যে কণ্ঠস্বর এবং বচনামৃত তুলনা হয় না, তার জন্য আমার কর্ণ হাহাকার করে কাঁদছে। সৌরভামৃত সংপ্লবাবৃত জগত পীযুষ রম্যাধর। অর্থাৎ তার যে অঙ্গগন্ধ, সেই অঙ্গগন্ধের জন্য আমার নাসিকা খেদে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আর পীযুষ রম্যাধর, তার অধরামৃত আস্বাদনের জন্য আমার রসনা কাঁদছে। সকর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি নালিমে। হে আলী, হে সখীগণ, কৃষ্ণের পাঁচটি মাধুর্য আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এইভাবে ব্যাকুল করে তুলেছে। অতীতে কখনো যে আমি আস্বাদন করেছিলাম, এ আমার আর মনেই থাকছে না। মহাপ্রভু এই শ্লোকটি রাধারানীর ভাবেতেই গম্ভীরায় আস্বাদন করলেন। কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু এক বিন্দু জগৎ ডুবায়। ত্রিজগতে যত নারী তাহার চিত্ত উচ্চ গিরি তাহা ডুবায় আগে উঠি থাকে। কৃষ্ণ বচন মাধুরী নানা রস নর্মধারী তার অন্যায় কখনো না যায়। জগতের নারী কানে মাধুর্য গুণে আপনি টানে, টানাটানি কানের প্রাণ যায়। কৃষ্ণাঙ্গ সুশীতল কি কহিব তাহার বল, ছটায় জিনে কোটিন্দু চন্দন। সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, আকর্ষয়ে নারী গণমন। কৃষ্ণ সৌরভ ভর মৃগমদ মদহর নীলোৎপলে হরে গর্বমান। জগৎ নারীর নাশা তার ভেতরে করে বাসা, নারীগণে করে আকর্ষণ। এখানে রাধারানীর অঙ্গগন্ধের কথা বলছে। তারপরে কৃষ্ণের অধরামৃত তাহে কর্পূর নন্দ মিশ্রিত সমাধুর্য হরে নারী মন। অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনক্ষোভ, ব্রজ নারী গণের মূলধন। এত কহি গৌর হরি দুই জনার কণ্ঠে ধরি, কহে শোনো স্বরূপ রাম রায়। কাহা করো কাহা যাও, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাও, দোহে মোরে কহসি উপায়। এই হচ্ছে অনুরাগের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য রাধারানী দিনে সহস্র কোটিবার অধরামৃত আস্বাদন করলেও তার সত্যি সত্যি অনুভব হচ্ছে একবার মাত্র পান করিয়ে সে জন্মের মতন চলে গিয়েছে। ভ্রমর তখনও মাথা নেড়ে নেড়ে গুনগুন করছে, একটু দূরে যাচ্ছে, আবার ছুটে ছুটে চরণের কাছে আসছে। কি বলছিস ভ্রমর? ভ্রমর কি বলবে, গুনগুনি করে যাচ্ছে। কিন্তু রাধারানী যেন ভ্রমরের বক্তব্য শুনতে পেলেন। ভ্রমর যেন বলছেন, আহা ঈশ্বরী, আপনি তো চরম সতী,
যাহার সতীত্ব গুণ বাঁধছে অরুন্ধতী। তা এমন সতী শিরোমণি হয়ে আপনি পরপুরুষ আমার বন্ধুর অধরটা পান করলেন কেন? এটা তো আমার বন্ধুর দোষ না। হ্যাঁ, তুই এতক্ষণ একটা কথার মতো কথা বললি, কিন্তু এর উত্তরটা বড় জটিল, এক কথায় দেওয়া যাবে না, বলা যাবে না। এইবার যে ভ্রমণের প্রশ্ন সতীসাধ্যী হয়ে রাধারানী কেন পরপুরুষের অধরামৃতার সাধন করলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাধারানী কি উত্তর দিলেন, এই শ্লোকের পরবর্তী অংশ আমরা আগামীকাল শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।